प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान प्रत्येक को ख्रीष्ट नमस्कार जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। प्रभु मान को सुंदर अवकाश देते वाक्य शुणा से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए। आसतु आज प्रभात में आम गोटे प्रसंग प्रभु वाक्य ध्यान करवा। से प्रसंगटी है फल नचेत प्रतिफल। प्रसंगटी है फल नचेत प्रतिफल। गोटे हूँ फल आ गोटे हूँ प्रतिफल दंड। तो आज ये प्रसंग में आम गोटे छोट संवाद शुणा फल नचेत प्रतिफल। बाइबल गोटे शास्त्रांश पढ़ा आने ध्यान आरंभ करवा माथ्यू 3 पर्व तार 10 पद। आउ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अछि। अतएव जे कौनसी गछ भल फल न फले ताहा हणा जाई नियारे पका जिवो। बस ये देखंतु प्रभु को वाक्य रे स्पष्ट लिखा जाउछि। आउ एबे सुधा गछ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अछि। अतएव जे कौनसी गछ भल फल न फले ता हणा जाई नियारे पका जिवो। फल जदि न फले भल फल जदि न फले नियारे पका जिवो। प्रभु आमान को वाक्य को बुझिया साहाय्य करंतु। जदि हमें फलिबा नहीं प्रिय भाई भणी माने प्रतिफल रही दंड रही। प्रभु आमान को प्रत्येक को तांकर उपस्थिति मध्य बसवा को देवा समय आम अपना अपना जीवन को समीक्षा कर देखिबा। वास्तव में प्रभु मते जो सुजोग देइछंती मु ताको कि प्रकार विनियोग करूछि। जदि आपण देखिबे लूक तार 13 अध्याय रे तार 1 पदरु 9 पद पर्यंत पढ़िले आपण जानि परिबे। पढ़िबार आवश्यक नहीं। लूक 13 पर्व 1 रु 9 पढ़िले जानि परिबे जे प्रभु गोटे गछ को सुजोग दउछंती। माने से उद्यान रो जे कर्ता से गोटे वृक्ष को 3 वर्ष पर्यंत सुजोग दउछंती। 3 थर सुजोग दउछंती। प्रथम वर्ष फल अपेक्षा कले पाइले नहीं। द्वितीय वर्ष देखिले काले द्वितीय वर्ष फल हेबो परा बोली भाबिले। द्वितीय वर्ष मध्य फल नहीं। तृतीय वर्ष अपेक्षा कले तृतीय वर्ष मध्य फल नहीं। से कौन बोली कहिले पढ़िबे टिके 7 पद पढ़िबे। लूक 13 पर्व 7 पद। तेणु से मालिकी कहिले देख एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिमिरी गछरे फल खोजु अछि किंतु पाउ नाही। एहाकु हानि पकाओ। एटा काहे कि भूमि को मध्य अकर्मण्य करूअछि। 8 पद 9 पद। मात्र से तांको उत्तर देला प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। मु इति मध्य रे एहार चारि पाख खळी खत देबी आउ परे फल हुए तो भल नहिले ताहाकु हानि पकाइबे। प्रिय भाई भणी माने प्रभु सुजोग दियंती। बारंबार सुजोग दियंती जने व्यक्ति को तार जीवन को सजाड़ीबा पाए। तार अफलंती अवस्था रो फलंती अवस्था को आसीबा पाए से ताको सुजोग दियंती। आपण को भी सुजोग दउचंती मते भी सुजोग दउचंती। किंतु ता सत्ते केही केही हुए तो प्रथम वर्ष रे अछंती, केही के द्वितीय वर्ष रे, केही के तृतीय वर्ष रे, हुए तो केही फाइनल जोरा कि आउ किछि ता पर सुजोग नथिबो। प्रभु आपण को मते जगत रखी। प्रभु आपण को एवं मते जगत रखी गोटे उद्देश्य रे जेपरि आपण आ मु आमे फलपूर्ण जीवन काटिबे। आम जीवन रे प्रभु फल देखिबे। एटा से आम जीवन रो अपेक्षा करंती। तो जदि कोनोसी गछ फल न फले लेखा अछि जे कोनोसी गछ भल फल न फले ताहा हणा जाई नियारे पकाजी। प्रिय भाई भणी माने आमे फल फलिबा दरकार। किंतु फल फलिबा पई प्रभु हमको सहाय्य करंती। से केतरा विषय अप्लाई करंती हम लाइफ रे फल फलिबा पई सेटा हमको बुझिबा पई पड़िबो। दया के मस्त खोलिबे एब्री तारो 12 पर्व 11 पद। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 11। शासन वर्तमान आनंदजनक बध न होई दुखजनक बध हुए। तथापि जो माने तद्वारा शिक्षा प्राप्त होई अछंती
ତାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳ କେମିତି ଆମେ ଫଳୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯେବେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଶାସନ କାହାକୁ କରନ୍ତି? ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି ଏତେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଶାସନ ପଛରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ତ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଶାସନ କରନ୍ତି। ଲେଖା ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ। ତ ଶାସନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶାସିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ, ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବାଡି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ଶାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି ଫଳ ଫଳିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶାସିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା? ପଢିବେ ଯୋହନ 15 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ, John chapter 15 verse 2। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଗୌରବ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି। କାଟିବା କାମ ପିତାଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରନ୍ତି? କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି, ମୁଁ ସାର ଦେବି, ଖତ ଦେବି, ପାଣି ବୁହାଇବି, ଯୋଉ କାମ ମୋର କରିବାଟା ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଦିଟା ବିଷୟ, ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର? ଆମକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଚାଞ୍ଚି ପକାନ୍ତି। ଡାଳ ଗୁଡାକ ଏଆଡେ ସେଆଡେ ଯାଉଥିବ, ମଝି ମଝିରେ କଣ କରନ୍ତି? ତାକୁ ଚାଞ୍ଚି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ତ ବଢୁଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଡାଳ ଗୁଡା କାଟୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଠିକରେ ବଢୁନାହିଁ। ଠିକରେ ବଢିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଏ? ଚଞ୍ଚାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ତ ଫଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ହେଲେ ଏ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଧା କଣ? ଆପଣ ମୁଁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବାଧା କଣ ଆସିଥାଏ? କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିନଥାଉ? ତାର କାରଣ କଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତା ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ କଣ, ଟିକେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟିକେ ପଢିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, 2 Peter chapter 1 verse 5 to 10। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ, ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ, ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ, ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଏସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଯାହାଠାରେ ନାହିଁ ସେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ଆପଣା ପୂର୍ବକୃତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ବିଷୟ ପାସରି ଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆହ୍ୱାନ ଓ ମନୋନୟନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, ଯେଣୁ ଏପରି କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କେବେ ହିଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ ନାହିଁ।
कौन करवा दरकार प्रतिबंधक कौन आमर आह्वान को आ मनोनयन को स्थिर करवा दरकार प्रभु कहीं मत डाकी এইটা প্রথমে মতে জানি প্রতিবন্ধক কোন মু জানিবা দরকার যে প্রভু মতে কাহিকি ডাকিছন্তি কাহিকি মু প্রভুଙ୍କୁ গ্রহণ কলি কাহিকি মু বিশ্বাসী হেলি কাহিকি মু খ্রিস্টিয়ান হেলি কাহিকি মু প্রভুଙ୍କ সেবা করিবা এইটা জানিবা দরকার কেতে সুন্দর লেখা যাଉଛି ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଭଉଣୀ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ହଁ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭ୍ରାତୃସ୍ନେହ ପୁଣି ଭ୍ରାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର ଏହି ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଯେ ଏଇ ସବୁରେ ବଢିଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଧର୍ମପରାୟଣତା ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ କଣ ପ୍ରେମ ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଡ୍ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ଆମମାନେ ଫଳଶୂନ୍ୟ ହେବାନି এইটা ଆମକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନରେ ବି ବଢିବାର ଅଛି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ ହେବାର ଅଛି ଆମକୁ ସଂଯମୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ସଂଯମ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର ସତ ନା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ନେଇକି ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି ସଂଯମୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଯାଇଥିବେ 1000 ଟଙ୍କାର ପୁରା ପର୍ସ ଖାଲି ହେବ ତାପରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଭଉଣୀକୁ ମାଗିବେ ଦେଇଥାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ବୋଲିକିରି ସଂଯମୀ ନାହିଁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଘରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରି ଯାଇଥିବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗାଟା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ ତୁମେ ତ ଯାଇଥିଲ ନା ସଂଯମ ନାହିଁ ଖାଇବାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ ଶୋଇବାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ ଟିଭି ଦେଖାରେ ସଂଯମ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି ନାହିଁ ଟିଭି ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି କାହିଁକି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରିଚାର୍ଜ କରିଛୁ ଛାଡିବୁ ଦିନ ସାରା ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲେ ଫାଟୁ ପଛେ ଟିଭିଟା ଚାଲିଥିବ ସଂଯମ ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର ସବୁ ବିଷୟରେ ସଂଯମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ମତେ ସଂଯମ ହେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ସଂଯମ ତାପରେ ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଧର୍ମପରାୟଣ ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ ଭାତୃସ୍ନେହ ବୋଲେ ଭଗ୍ନୀ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଖାଲି ଭାତୃସ୍ନେହ ହେଲେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖସିଯିବେ ନାଇଁ ଏଠି ଭଗ୍ନୀ ସ୍ନେହ ଏ ସବୁ ଯୋଗ କଲେ କଣ ହେବେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ତାପରେ ଆପଣ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲା ପରେ ଏ ସବୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରିବା ଆମେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କଣ ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଫଳ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ଏଡେଇବେ ନାହିଁ ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି ବିଲ ବାଡି ଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଧାନ ଗଛ ବଢିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଘାସ ଗଛ ବି ବଢି ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଘାସ ଗଛଟା ତାଠୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥିବ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କାରଣ ୟାର ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିବ ସେ ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଏ ଯେପରି ଗଛକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ
तार जगह ये माटी बसथिबो तामान को जीवन रे मध्य फलपूर्ण जीवन काटिबा पे अनेक अदरकारी विषय थिबो सेई गुडा को हम जीवन रो बाहर करबा दरकार सेई गुडा को जदि हम बाहर करबा नै प्रिय भाई बोन माने फलपूर्ण जीवन काटि परिबा नै फलपूर्ण जीवन काटिबार अछि हमर प्रसंग कोन फल नचेत प्रतिफल तो प्रतिफल अछि आमे प्रतिफल न पाई कि अगाड़ी तुल्य न होई कि कटा जाय अनिर्बाण अग्नि रे न पड़ी कि जदि आमे वास्तव रे प्रभुकर गौरव निमंते फलपूर्ण जीवन काटिबा पई चाहूछु प्रथम प्रतिबंधक होछि कोन आमानकर आह्वान मननय को स्थिर करबा दरकार जानिबा दरकार प्रभु काहे कि डाकी छथि मो जीवन रे ए सब एड हेबा दरकार आ द्वितीय विषय माथ्यू तारो 13 पर्व 22 पद माथ्यू 13:22 से समय रे जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता और धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए सही जनक बुणा जाइथिबा कंटकमय भूमि सदृश कौन हुए अंडरलाइन कर आपण कहीं फल फली पारती ना आम कहीं फल फली पारि न था लेखा जाउछि जे वाक्य शुणे वाक्य तो शुणे शुणुछंती कि नहीं वाक्य शुणे बढ़िया लेखा जाउछि जे वाक्य शुणे पुणी सांसारिक चिंता आसी जाए तापरे वाक्य शुणिला परे कौन आसे सांसारिक चिंता तापरे धनर माया वाक्य को चापी पकाए आपण को बढ़िबा पई काहे दौ नै आपण फलपूर्ण काहे पार ना दीटा कारण गोटे कौन वाक्य सरू सरू सांसारिक चिंता हाँ आत्मिक चिंता पर सांसारिक चिंता तो सांसारिक चिंता तापरे धनर माया वाक्य को चापी पकाए आउ से फलहीन हुए आउ से जन को बुणा जाइतिबा कंटकमय भूमि सदृश किए आपना का चिंता करबा छेला हैला आपण ही पारंते मु ही पारे के ही पारे एटा हमर दीदी एटा हमर भाई एटा हमर काका बोली भाबंत ना निज को देखत हमें वाक्य सुनिबा समय सब बेले अन्य कानी फिट कर दउ से सुनुछंती ना नै देखिबा टिके जदि से सुनुछंती ताको हेतिबो जे आजी तांको आजी भलो करी पाने हेतिबो बोली याको किछि हो नै खाली काको पाने होछि आको किछि हो नै तो वाक्य द्वारा कौन हेबा दरकार प्रिय भाई बहन वाक्य सुनिला परे ए सांसारिक चिंता आउ धनर माया दीटा विषय बहुत डेंजरस था जोटा कि आपन को फल फलिबा को दबो नै गोटे होछि सांसारिक चिंता सेते प्रभु आपन को मत संसार रखी चंती किंतु सांसारिक हेबा को मना करंती संसार अछु कि तमे सांसारिक हेबा नै जगत रे अछु किंतु जागतिक हेबा नै जगत रे अछु किंतु आमे जागतिक हेबा नै संसार अछु किंतु सांसारिक मना हेबा नै सांसारिक मना आउ धनर माया कौन करे वाक्य को चापी पकाए एटा होछि द्वितीय प्रतिबंधक प्रथमटा हमर आह्वान रे हम विश्वस्त रहिबा द्वितीय कौन हटे ए सांसारिक चिंता आउ ए धनर माया जदि आपण आर्थिक मना हेबे आपण को सब उद्देश्य केवल अर्थ आकार रहिबो हमें सब बेले की लाभ ए चर्च जाय की लाभ ए मीटिंग जाय की लाभ से संस्था को दान दे की लाभ एटा करी की लाभ खाली से माइंड रे खाली लाभ 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 एका प्रत्येक विषय लाभ आजिकाली बहु आनिले मध्य गोटे लाभ छुआ जन्म करबा भी लाभ पुओ ना झियो दरकार सब को गोटे लाभ भितर कारण तांको कुणिया कर डाकिले की लाभ सेई वक्ता आसिले की लाभ प्रतिटी विषय में लाभ क्षति मत रही तो प्रिय भाई बहनी माने जदि फलपूर्ण जीवन काटिबार अछि आपण धनर माया रु बाहरिबार अछि सांसारिक चिंता रु बाहरिबार अछि तेबे आमे फलपूर्ण जीवन काटि परिबा आ तृतीय विषय एफिसियो 5 पर्व 8 रु 11 एफिसियो 5 तर 8 रु 11 कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल किंतु एबे प्रभुଙ୍କ सहभागितारे
ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛ, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମତା, ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟ ଆଲୋକର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। बस ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଆଉ ତାର ସହଭାଗିତା ମତେ ଛାଡିବାର ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଏ ଆଲୋକର ଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ, ଏ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଲୋକେ ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି, ମତେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଆଉ ତାର ସହଭାଗିତାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବି ନାହିଁ, ପୂର୍ବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ପୂର୍ବେ ପାପରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସହଭାଗିତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଆଉ ସେ କର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ କଲେ ଆପଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। এটা ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଟଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାର୍ଟଟା କଣ? ଆମର ଆହ୍ୱାନକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଯୋଗ କରିବା କଥା ସେ ଯୋଗ କରିବା। ସାଂସାରିକ ଚିନ୍ତା, ଧନର ମାୟାରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କରିବା? ଆମେ ଅନ୍ଧକାର କର୍ମ ଆଉ ସହଭାଗିତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଫଳ ଫଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ଫଳ। କୋଉ ବାପା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ? କିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ସେଠୁ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିଲି, ମୋର ଜୀବନ ବେକାର ପଳେଇଲା କି? ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି? ଫଳ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୋଟେ ଗଛରେ ଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଫଳ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଗଛଟା ନଇଯାଏ, ନଇବ ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅଛି, ଫୁଲ ଆସିଲା, ଫୁଲ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ଡାଳ ଗୁଡାକରୁ ଉଠିକି ଥିବ ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହବ, ଗଛଟା ଡାଳ ଗୁଡାକ ନଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା ନାଇଁ? ନଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ ଗଛ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଧରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେ ଗଛ କଣ ହୁଏ? ସେ ଗଛ କଣ ହୁଏ? ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗେ। ଅନେକ ଲୋକ କେମିତିକା ଗଛ ଥାନ୍ତି? ବର ଗଛ ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। ଦି ପ୍ରକାର ଗଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବର ଗଛ। ସେ ବର ଗଛ କାହାର କାମରେ ଆସିବନି। କେବେ ବର ଗଛ ତଳେ କିଛି ଗଛ ହେବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? କିଛି ଗଛ ହବ ନାହିଁ। ତା ଡାଳରେ ଚଢେଇ ମାନେ ବସିବେ, ଯେ ତା ତଳେ ଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହଗିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ତାଠୁ କିଛି ବେଶୀ ଲାଭ ନଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଯିବେ ଦେଖିବେ, ବରଗଛ ତଳେ କିଛି ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏନି। ସେ କାହାକୁ କେବେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜେ ହିଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ବରଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ ହେଇକି କେତେ ଜାଗା ମାଡି ବସିଥିବ, ତା ତଳେ କିଛି ଗଛ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିବେ, ତା ସାଇଡରେ ଆଉ 3ଟା କଦଳୀ ଗଛକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ। ତାର ପିଲା ଛୁଆ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ତା ସାଇଡରେ ଆଉ କେତେଟା ଗଛ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ବରଗଛ ପାଖରେ କିଛି ଗଛ ହୁଏନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ କେମିତିକା ଗଛ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଅନେକଙ୍କୁ କେବେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର କାମ କଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବଢିବା ପାଇଁ, ଏନକରେଜ କରିବା, ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ହେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳିଲେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର? ଜହନ 15 ପର୍ବତର 8 ପଦ ଦେଖିବେ।
ଜହନ 15 ପର୍ବ ତାର 8 ପର୍ବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋହର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆମେ କାହିଁକି ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର? ଯେ ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ପିତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏ କାହିଁକି ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର କାଟି ପକାଅ, ହାଣି ପକାଅ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ଫଳିଲେ ପିତା କଣ ହେବେ? ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଲେ ମୋର ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଫଳ ଫଳିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଫଳ ଫଳିବା, ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡାକ ସେଟା ଏଡେଇ ଦେଲେ ଆପଣ କଣ ହେଇପାରିବେ? ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ କଣ କଣ ଆସୁଛି? ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏ ଫଳ ଯେବେ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଏ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି, ଯେ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛି, ମତେ ଦେଖିଲେ ମତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବି, ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇପାରିବି। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଥିଲେ ପରୋପକାର ମଧ୍ୟ କରିବ, ପରୋପକାର କରିପାରିବା ଆମେ। ଗୋଟେ ଭଦ୍ରତା ଦେଖାଯିବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏଇଗୁଡାକ କେମିତି ଆସେ? ଆମେ ସଂଯମୀ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନୁ? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସଂଯମୀ ନ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଫଳ ନାହିଁ। ଫଳ ଥିଲେ ଲୋକ ସଂଯମୀ ହେଇପାରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ବିଷୟରେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ବଢିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଥରେ ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଡାକିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯାଇଥିଲୁ। ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ଚାହା ଦେଲେ, ବିସ୍କୁଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ମିକ୍ସର ଟିକେ ଦେଲେ। ମାନେ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେଟରେ ମିକ୍ସର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଦେଲେ। ସେ ଚାହା ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମିକ୍ସର ବିସ୍କୁଟ ଗାୟବ, ସବୁ ଟଣାଟ ହେଇ ଖାଲି ଖାଇସାରିଲୁ। ସେ ଆସିକି ଚା ଆଣିକି ବୋକା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା ବୋଲିକରି। ଖତମ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୁବା ପିଲାମାନେ ତ ଢେର ମାଂସ ଦେଲେ, ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଦେଲେ, ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଦେଲେ, ଖାଇଲୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ସେ ବାଢିବା ଲୋକ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା, ଥିଲେ ତ ବାହାରିବେ ଆହୁରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁରେ ଯାହା ତା ଅଛି ଖାଇକରି ଉଠ, ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ। ଟିକେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ତ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚକୁଳି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପିସ୍, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଲୋକ କହିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ଏଇଟା କହିବାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ କଣ ହବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଥାଉ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଦୂରରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି କରି, ନାଇଁ ଥାଉ 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 ଥାଉ। ଥାଳି ଉପରେ ହାତ ରଖ, ଥାଳି ଉପରେ ହାତ ରଖିବି ନା, ଦୂରରୁ ହାତ ରଖିକି ଥାଉ ଥାଉ ମାନେ ଥାଉ 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 ବୋଲେ ଦଉଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ସଂଯମୀ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଆତ୍ମ ସଂଯମ କେମିତି ଆସେ? ମୁଁ କେମିତି ସଂଯମୀ ହେଇପାରେ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସଂଯମତା ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ କଲୋସିୟ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ, କଲୋସିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 10 ପଦ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନରେ ବଢି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଫଳବାନ ହୁଅ। କଣ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବାର ଅଛି।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ, ପଦ ପଢିଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନରେ ବଢି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଫଳବାନ ହୁଅ। ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦେଖାଯାଉ, ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଅସତ୍ କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି, ସତ୍କର୍ମର ଗୋଟେ ଫଳ ଅଛି। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଫଳ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଫଳ ଫଳି ପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୌନ ତାର 12 ପର୍ବ 24 ପଦ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡି ନ ମରେ ତାହେଲେ ତାହା ଏକମାତ୍ର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଗହମ ବୀଜ ଯଦି ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡି ନ ମରେ, ତାମାନେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମତେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମତେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ବୀଜଟା ମରି ନାହିଁ, ସେ ବୀଜ କେବେ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇପାରିବନି। ଦେଖିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କଣ କରାଯାଏ? ଗଛକୁ ଲଗାଯାଏ, ସେ ମାଟି ତଳେ ଯାଇକି କଣ ହୁଏ? ସେ ମରିଯାଏ, ଆଉ ସେଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛଟା ବାହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମରିଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ମଲେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋର ଜୀବନରେ, ମୋର ସ୍ୱଭାବରେ, ମୋର ଚାଲିଚଳନରେ, ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ହୁଏ? ମଲା ପରେ ହୁଏ, ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡି ମରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମରି ନାହିଁ, ତାର ଗର୍ବ ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତା ଜୀବନରେ ଜମା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ, ଆମର କଣ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ମୋର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆତ୍ମ ମରଣରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, କପଟ ଏଗୁଡାକ କଣ କେତେବେଳେ ଯିବ? ମଲେ ଯିବ, ମଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ମୁଁ ମରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁରେ ଆସିପାରିଲେ। ସେ ମରୁଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମରଣରେ ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଆମେ ସେ ଏକା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୋଉ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳ ଫଳି ପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ମରିବାର ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଦଉଛି, ଏତେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଯାଉଛି କୁଆଡେ? আর জীবনে তো কিছু ଦେଖାଯାଉନି। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଘର ଲୋକ କହିବେ, ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି, ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏତେ ଏତେ କଣ କଣ କରୁଛି, ଏହାର ଜୀବନରେ କାହିଁକି ସେ ରାଗଟା ଯାଉନି? ସେ ହିଂସା, ସେଇ ଗର୍ବ, ସେଇ ପରଚର୍ଚ୍ଚା, ସେଇ ପରନିନ୍ଦା ଏଗୁଡାକ କାହିଁକି ଯାଉନାହିଁ? ମଲେ ମରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଥିଲି। ଥରେ ମା ଜଣେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଗାଳି କରିଥାଉଛି, ମୋର ବୋହୂକୁ, ମୋର ପୁଅକୁ, ମୋ ନାତିକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥାଉଛି। ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଝଗଡା, ପଡୋଶୀ ସହିତ ଝଗଡା, ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପାଳକ ବାବୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଏସବୁ ଜୟଲାଭ କରିବି। ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ମା ତୁମେ ମରିଯାଅ, ମା ତୁମେ ମରିଗଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ, ହଇ ବାବୁ ମରଣ ଆଇଲେ ତ ମରିବି, ମରଣ ତ ଆସୁନାହିଁ, ମତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ
ए सब ऊपर जयलाभ करि परिबि पास्टर आए कहले नाई मा तुमे मरी जाओ मा तुमे मरी गले सब ठीक हे से बुढ़ी जते कहूची मोर स्वामी को गाली करची पड़ोसी गाली करची आज्ञा मोर जीवन किछि भलो नै सबले रागी थाउची क्रोध आज्ञा आउ पालक मा तुमे मरी जाओ मा मु कहली पूरा तुमे मरी गले सब भलो हे ए बुढ़ीटा पूरा रागी गला से कहला मु काहे के मरबी आज्ञा तुमे मरी जाओ तमर स्त्री मरु तमर पिला तमर खानदान सब मरी जांतु मु आसीला बेलरु खाली खाली मरी जाओ मरी जाओ मरी जाओ मु काहे के मरबी आज्ञा मो पाटी के प्रार्थना करो मु रागुची सब क्रोध करूची झगड़ा होची अशांति मोर घरे बोली कहला आसीला बेलरु खाली मरी जाओ बोली कहछ मु काहे के मरबी आपण मरी जांतु आज्ञा तापर पालक आज्ञा आउ तो हसिले सेति पे तो मा मु कहूची तबे मरी जाओ बोली करी जतले पर्यंत मु मरी भी नाही मोर जीवन रे वास्तव प्रेम बाहरिबो नै से स्वार्थ प्रेम ही बाहरिबो से स्वार्थपरता ही बाहरिबो हमको मरिबा पई पड़िबो बेले बेले कोंती तू केमिति बदली गलु मु तो मरी गलिनी साधु पाउल को मु ख्रीष्टन सहित क्रूसरे हत ही अछि मु आ मु नुहे एटा हम जीवन रे आसीबा दरकार प्रभु हम प्रत्येक को सहायता करंतु आज वाक्य सुनिबा समय रे हम प्रत्येक ए प्रार्थना करू जे प्रभु मते मरिबा पई सहायता कर आउ गोटे विषय देखिबे जहन तार 15 पर्व 5 पद मु द्राक्षलता तुम्हे मानी शाखा जे मो ठारे रहे और मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फले कारण मो बिना तुम्हे मानी किछि करि पारे नाही फल केमति फली पारिबो कहउछन मो ठारे जे रुहे आ मु जहा ठारे रुहे फल फलिबा पई कोन सहायता करे मु मो ठार रहिले बरे मु प्रभु को ठार रहिबी आ प्रभु मो ठार रहिबे प्रिय भाई बहन मान आज प्रसंग को मन रखिबे फल नचेत प्रतिफल आमे सेटा स्टडी करू फल नचेत प्रतिफल फल केमती फलिबा प्रभु जीशु स्पष्ट भाव रे कहउछन कोन मो ठारे रुह आ मु तुम ठारे रहिबा दरकार तेबे तुमे कोन करबो प्रचुर फल फली पारिबो सिक्रेट एटा अटे जदि गोटे फलंती वृक्ष वाला जीवन काटिबा अछि गोटे फलप्रद जीवन काटिबा अछि फलप्रद मिनिस्ट्री करबा अछि फलप्रद साक्ष्यमय जीवन काटिबार अछि तबे कोन करबा पई पड़िबो हमकु प्रथम गुरुत्वपूर्ण काम हमकु प्रभु को ठारे रहिबार अछि आ प्रभु हम ठारे रहिबा दरकार हमें बेले बेले प्रभु को ठारे रहिबा पई चाहू किंतु प्रभु हम ठारे अछंती कि एटा उभय पार्श्व अटे मु प्रभु को सहित रहिबी आ प्रभु मो सहित रहिबे तेबे जे मु फल फली पारिबी आ प्रचुर फल फली पारिबी आ प्रचुर फल फलले पिता महिमान्वित हेबे आज हमें प्रार्थना करिबा प्रभु मते सहायता करो कहीं बाइबल कहूची जे कोनोसी गछ भलो फल न फले ता होना जाई नियारे पका जीवो अनिर्बाण अग्नि रे पका जीवो पिता फल देखिबा पई चाहंती फल देखिले पिता महिमान्वित हेबे आ आपण ख्रीष्टंकर शिष्य बोली जणा जिवे फल फलिबा दरकार फल फलिबा पई बड़ प्रतिबंधक कोन ए सांसारिक चिंता ए धनर माया वाक्य सुनिले कोन हबो ए सांसारिक चिंता उठू उठू सांसारिक चिंता धन पाई धन 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 धनर माया ए दीटा विषय कोन कर ताकू चापी पकाए ताकू दाबी दे उठी पारिबो नै से ए दीटा ताकू एमिति दाबी दबो से उठी पारि पारिबो जेतकी वाक्य सुनिले भी सब गला ताजी प्रभु आमान को सहायता करंतु आ प्रभु कोन करंती आमको को शासन करंती आम जीवन से शासन करंती शासन करिबा द्वारा आमे फल फलित से कोन करंती परिष्कार करंती से प्रोसेस से अप्लाई करंती से चांची पकांती से अदरकार विषय से काटी पकांती आम जीवन रे आ से हमको बढ़िबा पई सहायता करंती तेबे जाय कि आम जीवन रे से आत्मांकर फल गुडा काम देखि परिबा प्रभु आपण मान को मते सहायता करंतु आमे समस्त आज समर्पित हबा आमे आज मरिबा पई प्रार्थना करिबा आमे को एरिया रे मरि ना प्रार्थना करिबा समस्त चक्की बंद करिबा और प्रार्थना करिबा पई जिबा प्रभु आमान को सहित कथा होचंती फल नचेत प्रतिफल आमे समस्त प्रार्थना करिबा कि आमे समस्त समर्पित हेबा कि प्रभु को कहिबा कि प्रभु मते सहायता करो जे पर मु फलपूर्ण जीवन काटि पारि